नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर 28 तारीख मंगलवार। प्रथम खबर बात्या मेन्था 32 टी ट्रेन बातिल। बात्या मेन्था गोटे ट्रेन गतिपथ परिवर्तन करा जायछि। दुईटी ट्रेन गंतव्यस्थल परिवर्तन करा जायछि। आज और काली ट्रेन रद्द होईछि। बात्या मेन्था 32 टी ट्रेन चलाचल बातिल घोषणा कला पूर्वतट रेलवे। गोपालपुर 3 दिन होटेल आसिबा मना। 27, 28, 29 रे सब बुकिंग बातिल निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर देशर परवर्ती प्रधान विचारपति हेबे जस्टिस सूर्यकांत। सुप्रीमकोर्ट वर्तमान मुख्य विचारपति बीआर गभाई केंद्र आईन मंत्रालय को एक चिठी लिखि जस्टिस सूर्यकांत को तांको उत्तराधिकारी भाव में सुपारिश करछंती। वर्तमान मुख्य विचारपति भूषण गभाई खूब शीघ्र अवसर नेबाकू जाउछंती। से तांकर उत्तराधिकारी घोषणा करि सारिछंती। मुख्य विचारपति भाव में गभाई कार्यकाल नवेम्बर 23 रे शेष हेउछि। विश्वास करा जाउछि जे जस्टिस सूर्यकांत भूषण गभाई स्थान नेबे। परवर्ती खबर रामलला मंदिर निर्माण शेष। अयोध्या रे प्रभु श्री रामंकर भव्य मंदिर एवं संपूर्ण भाव में प्रस्तुत होईछि। यह राम भक्त मानक पई बहुत आनंद एवं गर्वर विषय जे मंदिर निर्माण सहित जड़ित समस्त प्रमुख कार्य समाप्ति होईछि। श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट सूचना प्रदान करिछि जे मुख्य मंदिर समेत संकलन रे अवस्थित प्राय 16टी गुरुत्वपूर्ण धार्मिक ढांचार निर्माण कार्य समाप्त होईछि। वर्तमान केवल से कार्य गुड़िक उपर ध्यान दिया जाउछि जहा भक्तों पई सुविधा सहित नुहे बरं संकलनर महिमा एवं व्यवस्था सहित सीधासलख जड़ित। ट्रस्ट अनुसार मुख्य मंदिर निर्माण कार्य समाप्त होईछि एवं समग्र संकलन एवं एक दिव्य रूप नेछि। यह सूचित करे जे एक दीर्घकालीन स्वप्न एवं सत्य होईछि एवं भक्त माने शीघ्र एक पूर्ण भव्य मंदिर रे रामलला दर्शन करि परिबे। परवर्ती खबर आज समीक्षा करिबे मुख्यमंत्री। आज बात्या नै समीक्षा करिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन आलोचना करिबे मुख्यमंत्री। बात्या मुकाबिला नै गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होईछि। बात्या मुकाबिला पई सरकार संपूर्ण प्रस्तुत। ऊपर पर्यंत समस्ते प्रस्तुत। प्रस्तुति समीक्षा बैठक पर सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। बात्या मुकाबिला पई प्रस्तुति चूड़ांत होई सारथिबा कहिसंती मंत्री। परवर्ती खबर आयुष रे भर्ती हेले श्रेयस। गुरुतर आहत होई आयुष रे भर्ती हेले भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष तृतीय दिनिकिया मैच रे कैच नेबा समय श्रेयस अय्यरक पंजरा रे आघात होइतिला। ए घटना पर एबे उप अधिनायक गुरुतर आघात पाई सिडनी एक हस्पिटाल भर्ती होइछंती। तांको वर्तमान आईसीयू रे रखा जायछि। सूचना मिलिछि जे घटना घटिबा परे पंजरा हाड़ भितर रक्तस्राव हेबा परे तांको तुरंत डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती खबर 12टी राज्य और केंद्र शासित अंचल रे हेबो एसआईआर। भारत निर्वाचन कमिशन ईसीआई देशव्यापी भोटर तालिकार स्वतंत्र संगठन संशोधन एसआईआर को एक बड़ घोषणा करिसंती। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार कहिसंती बिहार एसआईआर सफल कार्यान्वयन परे एसआईआर द्वितीय पर्याय देशर अन्य मनोनीत राज्य गुड़िक कार्यकारी हेबो। द्वितीय पर्याय 12टी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रे कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर नौसेना को मिलिबो बड़ शक्ति। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो भारतीय नौसेना पाई CMS-03 उपग्रह को उत्क्षेपण करने को जाउछि। एथिपई LVM-3 प्रक्षेपण यान को श्रीहरिकोटार लॉन्च पैड रु स्थानांतर करा जायछि। एथिपई LVM-3 प्रक्षेपण यान को श्रीहरिकोटार लॉन्च पैड को स्थानांतर करिछि। मूलतः यह 2024 रे उत्क्षेपण पाई स्थिर करा जायतिला। यह को गोटिए वर्ष विलंब करा जायछि। एही उत्क्षेपण भारतर सामुद्रिक प्रतिरक्षा क्षमता को वृद्धि करिवो। इसरो नवेम्बर 2 रे श्रीहरिकोटार सामरिक जोगाजोग उपग्रह CMS-3 उत्क्षेपण करिवो। परवर्ती खबर बात्या मेन्थार प्रभाव आज 30 तारीख जाए 8 जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी बंद। बंगोपसागर सृष्टि होतिबा सामुद्रिक बात्या मेन्थार प्रभाव को आखि आगरे रखी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नेइछंती। 30 तारीख जाए 8 जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी केंद्र बंद रहिबो। मात्र एई सब जिले रे कार्यरत समस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को छुट्टी को बातिल करा जायछि। एई जिला गुड़िक होला कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी। एने स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन सिंह सूचना देइछंती। परवर्ती खबर पाक अफगान 9 घंटिया आलोचना विफल। तुर्की राजधानी इस्तानबुल रे पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य होइतिबा द्विपाक्षिक बैठक विफल रहिछि। आलोचना रे पाकिस्तान तरफ अफगानिस्तान को आतंकवादी समाप्त करिबा पई एक तथ्यभित्तिक योजना प्रदान करा जायछि। पाकिस्तान गणमाध्यम सूचना अनुसार এই आलोचना दीर्घ 9 घंटा धरि चलिथिला। पाकिस्तान और तालिबान सरकार तरफ होइतिबा এই बैठक रे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आलोचना होइतिला। पाकिस्तान तरफ 7 सदस्य विशिष्ट प्रतिनिधि मंडली एथिरे भाग नेइथिले। एई प्रतिनिधि मंडली तरफ अफगानिस्तान थिबा आतंकवादी कैंप और आतंकवादी को समाप्त करिबा दाबी दोहरा जाइथिला। पाकिस्तान एने एक विस्तृत विवरणी तालिबान को देइथिला, जाहाकु तालिबान कर्तृपक्षक तरफ समीक्षा करा जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 8 ରେ ସିଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 8 ରେ ହେବ ସିଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 2026 ଫେବୃଆରୀ 8 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ସିଟିଟି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶର 132ଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 20ଟି ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଚୟନ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ସିଲାବସ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଫି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସିଟିଟି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 2ଟି ପେପରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପେପର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପରଟି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। 150 ମାର୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଫଟୋକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୁଲିସରେ ଏନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ନିରନ୍ତର ଘଟୁଛି, ଯାହା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କହିବା ପରେ କୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର 3 ରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁସ୍ତାଫାବାଦର ନାଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ଗ୍ରାମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଗାଁର ନୂଆ ନାମ ହେବ କବୀରଧାମ। ଏନେଇ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି, ମତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହାର ନାମ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେଠାରେ କେତେ ମୁସଲମାନ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାମ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ନାମ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ କବୀରଧାମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଶିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘାଣ୍ଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନେବ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କକିନଡା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥାର ବଡ ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ 110 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାକିନଡା ଉପକୂଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବାତ୍ୟା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଭାୟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇରେ 50,000 କୋଟିର MOU। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5 ଦିନିଆ ମାରିଟାଇମ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ରାଜ୍ୟର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଷ୍ଟଲ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁମ୍ବାଇ ନସ୍କୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ମାରିଟାଇମ ସପ୍ତାହ। ଆଉ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଷ୍ଟଲ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ରୋଡମ୍ୟାପ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟିଲରେ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାଲୁକା କଳା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ କୋଥରିନ୍ କନୋଲି। ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଥରିନ୍ କନୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କନୋଲିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 60% ଭୋଟ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନୋଲିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଣ୍ଟରାଇଡ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଥ୍ରୋ ହମ୍ଫ୍ରେସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। 68 ବର୍ଷିଆ କନୋଲିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା ନିର୍ବାଚନରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥାର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମରୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପନିପରିବା କଳା ବଜାରୀ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପନିପରିବା ଦର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ବଜାରୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ଶୋଷଣକୁ ସହାୟ
କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଳାବଜାରୀ ହୁଏ ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ସାମିଲ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇରୁ 6 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ଗିରଫ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସୋମବାର 6 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଆଧାରରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର ଦିନ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 2024 ବ୍ୟାଚର ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ସହିତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ ବୋଲି ଯୁବ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ନକଲି ଗୁମୁସ୍ତା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ନକଲି ଗୁମୁସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କହି ଠକୁଛନ୍ତି ନକଲି ଗୁମୁସ୍ତା। ଏପରିକି ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ଆଉ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମୁସ୍ତା ଥିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମୁସ୍ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଆଳରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। 2 ମାସ ଆଗରୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇ 14 ଜଣ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମୁସ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୟ ଭିତ୍ତିରେ ଅତି କମରେ 200ଟି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରା ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁମ୍ବାଇର ମଜଗାଓଁ ବନ୍ଦରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବା ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବଣ୍ଟନ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା 2ଟିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚାବିକୁ ଶାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗରରେ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହେଲିକପ୍ଟର ନିଖୋଜ। ଆମେରିକା ନୌସେନାର ବିମାନବାହୀ ଜାହାଜ USS ନିମିଟ୍ଜରୁ ଉଡାଣ କରିଥିବା F-18F ସୁପର ହର୍ନେଟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ MH-60 RC ହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗରରେ 30 ମିନିଟ ଅନ୍ତରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟର 3 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର 2 ପାଇଲଟ ନିରାପଦରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ୟାସିଫିକ ଫ୍ଲିଟ୍ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଛଟ୍ ପରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ମହାଗଠବନ୍ଧନ। ଆଜିଠାରୁ ବେଗୁରସାହିରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ସେହିପରି 29ରୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥିସହ ଆଜି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିବ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ସେ କଥା କହିବ ଫଳାଫଳ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆଜିଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେତା। ଆଜି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବେଗୁରସାହିଠାରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷର ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ରୁଷର ବଡ ସଫଳତା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ଚାଳିତ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ବୁର୍ଭେଷ୍ଟାନିକର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ରୁଷ। ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ତାର ନୂଆ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ବୁର୍ଭେଷ୍ଟାନିକ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଏହାର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟବଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଅସୀମିତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 1300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ଗତି କରିବ।